السلام علیکم سر، کیا میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل، آپ کنٹینیو کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو گائز یہاں پر سب سے پہلے آپ کی اٹینشن ریکوائرڈ ہے. سب سے پہلے اگر آپ اس ویبینار میں آئے ہیں تو آپ نے اپنے کریئر کو سیریس لینا ہوگا. یہاں پر جو بھی باتیں ہوں گی، یہاں پر جو بھی ڈسکس ہوگی وہ آپ کے پریزنٹ اور آپ کے فیوچر کے لیے بینیفٹڈ ہوگی. تو اس کلاس میں آپ نے بالکل سیریس لینا ہے. اینڈ اس کے ساتھ آپ نے اپنے موبائل کے جتنے بھی نوٹیفیکیشنس ہیں وہ ٹرن آف کر دینے ہیں. فی الحال آپ نے موبائل کو ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا دینا ہے، کیونکہ ڈیورنگ کلاس کوئی بھی آپ کو یہاں پر ڈسٹرب نہ کر سکے جس کی وجہ سے آپ کا فوکس ڈائیورٹ ہو. آپ نے بالکل ہی اس کلاس میں فوکسڈ رہنا ہے. آپ کی جو نظریں ہیں وہ اس کی اسکرین پہ ہونی چاہیے اینڈ میری وائس پر آپ کے کان ہونے چاہیے. تو آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی بھی انسان آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. صرف 30 منٹ کے لیے آپ سب سے الگ ہو جائیں تاکہ یہاں پر جو بھی چیزیں آپ کو سکھائی جائیں، سمجھائی جائیں، وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکو. اباؤٹ می کہ میں کون ہوں. مائی سیلف میر ستار. میں سندھ کے شہر گھوٹکی سے بلونگ کرتا ہوں. کرنٹ پروفیشن کی بات کروں تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کرتا ہوں. اور اس انڈسٹری کو جوائن کیے ہوئے مجھے 1 سال ہو چکا ہے. 29 جون 2022 سے میں نے اس کریئر کا آغاز کیا تھا. ٹوٹل ریونیو کی بات کروں تو میں نے یہاں پر 28 لاکھ سے زیادہ کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے اس انڈسٹری سے. منتھلی انکم کی میں بات کروں تو میں یہاں پر 2 لاکھ پر منتھ پلس کما رہا ہوں. یہاں پر سیلف میڈ ینگ ملینر ہوں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے 100 سے زیادہ لوگوں کو سیلف میڈ ینگ ملینر بھی بنایا ہے اس سیشن میں. اگر آپ اس کلاس میں آئے ہیں تو سب سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کو یہاں پر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ یہاں پر سیکھنے آئے ہو، آپ کے اندر سیکھنے کی چاہ ہونی چاہیے. یہاں پر جتنی بھی باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی اس کو آپ نے کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر پیشنس رکھنی ہے، آپ نے صبر رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا ہی کہ صبر کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پر جتنا آپ صبر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو میٹھا پھل ملنے والا ہے. اینڈ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا بزنس مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچ لے کے آئے ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو 5-6 ہزار روپے کمانے کے ایکسٹرا طریقے بتاؤں گا تو آپ بالکل غلط ہیں. میں خود یہاں پر 2 لاکھ پر منتھ کما رہا ہوں، تو میں یہاں پر اس طرح سے آپ کو ٹیچ کروں گا کہ آپ بھی 1 لاکھ پر ماہ ایزیلی کما سکو. اینڈ اس کے بعد سیشن کی اینڈ میں اس کلاس سے آپ کو جو کچھ بھی سیکھنے کو ملے آپ نے اپنے اپلائن کو فیڈ بیک لازمی دینی ہے کہ آج کے سیشن سے آپ کی لائف میں کیا ویلیو کریٹ ہوا ہے. سو ہائی لائٹ کرتے چلتے ہماری 3 دن کی یہ ٹریننگ سیریز ہے جس میں آپ کو کمپلیٹلی ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کا استعمال کر کے ہر ماہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں. تو آپ کا فل فوکس اس ٹریننگ سیریز پر ہونا چاہیے. سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک وائی منی از سو امپورٹنٹ. کیا کوئی ایسا انسان ہے یہاں پر جس کو لگتا ہے کہ پیسے ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ آئی تھنک جب آپ ارلی مارننگ اٹھتے ہو، صبح مارننگ کے ٹائم جب آپ اٹھتے ہو تو سب سے پہلے آپ کی جو چیز ہوتی ہے فوڈ، ٹھیک ہے، بریک فاسٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو بریک فاسٹ آتا ہے نا آپ کو، وہ بھی پیسے سے آتا ہے. تو آپ کی لائف میں روزانہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، وہ فوڈ کے لیے جتنا بھی کچھ آپ یوز کرتے ہو وہ سارا کچھ پیسے سے ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس پیسے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے تب بھی ہم اپنے پیسے کا استعمال کر کے اپنی میڈیسنز لے لیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. اگر ہم کسی رینٹ کے ہوم میں رہ رہے ہیں، کہیں باہر رہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اس جگہ پر رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم رینٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں باہر گھومنے جا رہے ہیں یا کسی دوسری سٹی میں جا رہے ہیں تو اس ٹریول کے لیے بھی ہمیں پیسے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں یا آپ کے بچے ایجوکیشن کر رہے ہیں یا آپ اپنے والدین کے پیسے سے ایجوکیشن کر رہے ہو تو بھی وہاں پر پیسے ریکوائرڈ ہیں. ڈیلی لائف میں ہم جتنی بھی روزمرہ کی چیزیں آج کل ہم یوز کر رہے ہیں، اگر آپ یہ موبائل فون بھی یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے لیے پیسے امپورٹنٹ تھے. آپ نے پیسے دیے تب آپ کو یہ موبائل ملا ہوگا. تو اس بات سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ پیسے ہماری ڈیلی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک لازمی اسیٹ ہے ہماری زندگی کے لیے. وائی منی، ٹھیک ہے. پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ کے پاس آزادی ہے. پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس کمفرٹ ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی ہے، آپ کے پاس آپ کی لائف میں فلفلمنٹ ہے، آپ کے پاس انجوائمنٹ ہے، آپ کے پاس ایک اچھی ہیلتھ ہے، آپ کے پاس کامیابی ہے. اینڈ آئی تھنک آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو ہی آپ کی سوسائٹی میں تھوڑی بہت عزت بن رہی ہوتی ہے. اگر آپ ایک ینگسٹر ہیں، آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی جاب سورس نہیں ہے نا، تب آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ گھر میں اگر آپ پیسے نہیں کما رہے
تو कितनी अहम चीज़ होती है घर में एक रिस्पेक्ट बनाना। आजकल रिस्पेक्ट भी उसी इंसान की होती है जो घर में कुछ ना कुछ दे रहा होता है। तो पैसा इस दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट है। आपके पास पैसा है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। आप एन्जॉयमेंट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हो। सो मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ड्रीम लाइफ हर इंसान की ना एक ख्वाहिश होती है कि वो भी अपनी ड्रीम लाइफ गुजारे, उसके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। वो अगर इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तो वो उस जिंदगी को एंजॉय करे। हर किसी का, हर स्टूडेंट का ना यहाँ पर ये ख्वाब भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, कोई ऐसा काम करे कि उसके वालिदैन उस पर फील करें। वो अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ करता है। आजकल के स्टूडेंट्स तो आई थिंक इतने नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो अपने वालिदैन को हज उम्रा करवाने के लिए भी बहुत बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स करते हैं कि हम अब उनकी नज़रों में अपनी कुछ अच्छी इमेज बना सकें, अपने पेरेंट्स को अपने आप पर प्राउड फील करवाएँ। एंड उसके साथ हम जैसे यंगस्टर्स लोगों की ना ये भी एक ख्वाहिश होती है कि हम लग्ज़रियस लाइफ़ स्टाइल हो हमारा, लग्ज़रियस ज़िंदगी गुज़ारें। हमारे पास अपना ड्रीम हाउस होना चाहिए, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के ऐशो-आराम कर सकें। मतलब इस ज़िंदगी में हमारे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो हमें इस ज़िंदगी में खुशी दे सकता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट वो लोग कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास पैसा है वो यही कहेंगे कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है। आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। बट हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम ये पैसे कमाना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को भी प्राउड फील करवाना चाहते हैं, बट हमारे पास क्या सोर्सेज़ हैं? हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट हम क्या करें? इस बात पर आके हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। अगर हम क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एजुकेशन लाज़मी चीज़ है हमारे लिए कि हम अपनी लाइफ़ में आगे सर्वाइव कर सकें। तो बात करते हैं एजुकेशन की, तो सबसे पहले एक नॉर्मल एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 15 से 17 साल लगा देता है अपनी लाइफ़ के। मतलब वो अपनी ज़िंदगी के बचपन से लेके जवानी तक 15 से 17 साल अपनी लाइफ़ के इन्वेस्टमेंट करता है जस्ट एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए। एंड उस 15 से 17 साल के साथ-साथ वो एवरेज 2 लाख पर ईयर भी अगर देखा जाए तो वो 28 से 36 लाख रुपए अपने वालिदैन की इन्वेस्टमेंट करवा देता है जस्ट फॉर ग्रेजुएशन कि उसको एक अच्छी सी डिग्री मिल जाएगी एंड उस डिग्री के बाद वो एक अच्छी सी जॉब कर लेगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट आई थिंक ऐसा होता नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। बट उस डिग्री को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें तकरीबन 15 से 17 साल भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एंड तकरीबन देखा जाए तो 40 लाख रुपए भी हम उस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि हम कुछ बन सकें अपनी लाइफ में और एक अच्छी सी जॉब लेके अपनी लाइफ को सेट कर सकें। बट ऐसा होता नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट, हम बात कर रहे थे एजुकेशन की। अगर देखा जाए एजुकेशन में तो पाकिस्तान हर साल यहाँ पर 4,80,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर देती है, जिनमें से 1,72,000 लोगों को नौकरी मिलती है एंड उन्हीं 4,80,000 लोगों में से 3,08,000 लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। ये चीज़ ना आपका दिमाग घुमाने वाली है क्योंकि देखें अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी एजुकेशन कर रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप किस रेस में भाग रहे हैं ये आप सोचना होगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लें, आप एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं, तो ये देखें कि साथ आप जहाँ पर डिग्री करें, वहाँ पर सेम वही डिग्री आपके साथ और कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें, आप जहाँ पर डिग्री कर रहे हैं, वहाँ पर 100 लोग सेम वही डिग्री कर रहे हैं और उसी सिटी में और कितने लोग होंगे, हज़ार लोग होंगे आपके उसी शहर में जो सेम वही डिग्री कर रहे हैं और उसी प्रोविंस में कितने लोग होंगे, तो हो सकता है 10,000 लोग हों, जो सेम वही डिग्री कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो। और पूरे पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो सेम वही डिग्री कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है कि हम एक ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत कम। हम आम नॉर्मल लोगों की तरह हम भी उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पर दूसरे लोग भाग रहे हैं। बट आई थिंक आपको पता होगा कि आजकल डिग्री की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप रिश्वत दे के, आप सिफ़ारिश करवा के कोई भी जॉब ले सकते हैं। आई थिंक डिग्री मैटर ही नहीं करती। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर साल ये 4,80,000 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनमें से 1,72,000 लोगों को नौकरी मिल जाती है एंड 3,08,000 लोग जो बेरोज़गार रह जाते हैं, उनका क्या होगा आगे? वो अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करें? बाद में वो लोग तो मज़दूरी करते रह जाएँगे ना, हो सकता है कल यही बारी आपकी भी हो, उन 3,08,000 लोगों में आप भी मौजूद हों, क्या पता? जिस एजुकेशन के पीछे आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपनी मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वालिदैन की क्या गारंटी है ही एजुकेशन आपकी लाइफ सिक्योर कर सकती है, फ्यूचर सिक्योर कर सकती है।
आई थिंक नॉट, कोई भी गारंटी नहीं है कि वही डिग्री हमारे लाइफ एंड फ्यूचर को आगे सिक्योर कर सकती है या नहीं, बट बाय चांस बाय लक आपके पास अच्छी रिश्वत है, आपके पास अच्छी सिफारिश है, तो आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी जिसे आप अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हो। सो यहाँ पर देखा जाए तो इस स्लाइड में ना आपको पीएचडी स्कॉलर्स भी नजर आएंगे जिन्होंने डिग्री तो कंप्लीट कर ली, बट क्या सोर्सेज हैं, वो अभी भी बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। 50,000 से ज्यादा इंजीनियर्स पाकिस्तान में जॉबलेस बैठे हुए हैं, बट ये तो 2022 की रिपोर्ट थी, बट आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रोजगार थे। तो डिग्रीज तो उनके पास भी है, एजुकेशन तो उसके पास भी है, बट सोर्सेज नहीं है। यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स भी बुक कर रहे हैं, यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स को भी यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो आप यहाँ पर क्या करें? अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो लाजमी नहीं कि आप एजुकेशन के ही पीछे भागें, बट उस एजुकेशन के साथ साथ आप कोई ऑनलाइन स्किल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन ना करें, बट एजुकेशन उतनी ही करें जितनी आपको जरूरी है। आप अपने सही और गलत का फैसला कर सकें कि हाँ, इतनी एजुकेशन मेरे लिए ठीक है, इससे मैं अपने लाइफ को, फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। इवन मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो मैंने अपनी एजुकेशन स्किप कर दिया, मैं आगे नहीं पढ़ रहा, अपने 100 एंड फुल टाइम ऑनलाइन फील्ड्स को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में मुझे इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल होगी तो मैं यहाँ पर कामयाब हो सकता हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ। अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो एजुकेशन और टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। 1919 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता गया है, कभी कम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर 161% से लेके 185% तक बेरोजगारी, जॉबलेस लोग बढ़ते गए हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हमारे पास स्टूडेंट्स तो बहुत आ जाते हैं, बट उनको देने के लिए कोई नौकरी भी तो होनी चाहिए। इस बात को हम जो है ना नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हम अपनी एजुकेशन का यूज कहाँ पर करेंगे, इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। आपके पास स्किल्स हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट सोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। उसके साथ साथ बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो पाकिस्तान में महंगाई तो आप देख रहे हैं, गुर्बत तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि अभी ये चीज आई थिंक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप डेली लाइफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि घर के कितने एक्सपेंसेस हैं। आप यहाँ पर बिल्स देते हो, आप रेंट देते हो, आप फूड की चीजें लेते हो, तो कितनी महंगाई है, बहुत महंगाई है। एंड आई थिंक लास्ट मंथ का अगर आपका बिजली का बिल देखा जाए तो वो कितना आया था वो आप खुद जानते होंगे। यहाँ पर हमारे पास इनकम सोर्सेज बहुत कम और महंगाई और भी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, और ये हम सबके लिए काफी बुरी बात है। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में मौजूद हैं कि पाकिस्तान का हर एक शहरी, बड़े से लेकर छोटे तक, 2.5 लाख के IMF के कर्जे में डूबे हुए हैं। बात की जाए अगर यूएस डॉलर की, तो 1960 में सेम यही यूएस डॉलर जो आज 303 रुपए में मिल रहा था, 1960 में सिर्फ 3 रुपए का मिल रहा था। और इस बात से ये देख लें कि कंटिन्यूस हम नीचे गिरते आ रहे हैं, कभी भी हमने ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं की, हम कंटिन्यूस डाउन ही आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर नहीं गए। 1960 से 3 रुपए एक डॉलर था, अगर 2023 में देखें तो 303 रुपए वो ही डॉलर हो गया जो सिर्फ 3 रुपए का था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि ग्रोथ नहीं है हमारे। अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो वो ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जिनका जिनसे ना उनके फ्यूचर को कोई फायदा है, ना उनके खानदान को कोई फायदा है, ना हमारे पाकिस्तान को कोई फायदा है। तो देखा जाए तो जितनी यंगस्टर्स हमारे पास हैं वो अपने टाइम का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लड़कियों को टेक्स्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लें, ये कर ले। मतलब आप तो खुद भीख मांग रहे हैं, साथ में और भी होना चाहिए जो आपके साथ भीख मांगे। तो देखिए हमने इन पैटर्न से बाहर निकलना होगा, हमने अपने करियर को सीरियस लेना होगा, हमने अपने फ्यूचर को सीरियस लेना होगा, हमने अपने मुल्क को सीरियस लेना होगा। अभी कुछ दिन ही पहले एक न्यूज आई थी, मिडिल ईस्ट ने ये न्यूज की थी कि पाकिस्तान फॉर सेल। इस बात से आप ये अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत डाउन आ चुके हैं, इस दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है एंड हम बहुत पीछे आ चुके हैं। पाकिस्तान इतने बुरे कंडीशंस में मौजूद है कि पाकिस्तान को अपने सी एयरपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के 40% सिस्टम देने पड़े, सोल आउट करने पड़े। हो सकता है हमारे जो आने वाले टेलीकॉम कम्युनिकेशन है उनको भी सेल आउट करना पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर IMF का बहुत बड़ा कर्जा है। उसके साथ साथ बात की जाए कि जो चीजें, जो कंपनीज हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार देती थी, वही कंपनीज हमारे यहाँ शट डाउन कर रही हैं। FFC ने अपना प्लांट यहाँ पर शट डाउन करने की जो है ना अप्रूवल दे दी, वो अपने काम को स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंडीशंस बहुत खराब है जिनसे उनका नुकसान हो रहा है। तो कोई भी कंपनी ये
نہیں چاہے گی کہ میں نقصان میں جاؤں، ایون کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے یہیں پر، تو اس بات سے یہ سوچیں کہ یہاں پر جتنے ورکرز کام کر رہے تھے وہ کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ٹویوٹا پاکستان نے بھی اپنا پلانٹ یہاں پر شٹ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ سوچیں یہاں پر کتنے ورکرز کام کر رہے تھے جو بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات تو سنی ہوگی کہ کچھ ماہ پہلے، ایک ماہ بھی شاید نہیں ہوا ہوگا، کہ ہمارے پاکستان کے تقریباً 310 لوگ روزگار کی تلاش میں اٹلی جا رہے تھے کہ شپ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ساری شپ ہی ڈوب گئی تھی اور 200 پاکستانی لوگ شہید ہو گئے تھے۔ وہ کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ وہ بھی اپنے بہتر کل کے لیے بھاگ رہے تھے، وہ ان کو یہاں پر کوئی اپرچونٹی نہیں ملی تو وہ روزگار ڈھونڈنے کہیں باہر جا رہے تھے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو تو اگنور کر ہی نہیں سکتے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنا موو کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کتنا آگے بڑھ چکی ہے، اینڈ ہم ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایلن مسک مارس پر دنیا بنانے کی سوچ رہا ہے، اینڈ ہم پاکستانی ابھی بھی دوسروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہائی کا جسٹ میسج کر کے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کی جائے یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سارے لوگ اب بھی یوز کر رہے ہیں، اینڈ یہ گلوبل تھریڈ، پوری دنیا میں یہ خطرے کی گھنٹی بجانے والا ادارہ ہے گلوبل۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی نے گوگل کو ٹکر دی ہوئی ہے۔ گوگل، کیونکہ گوگل اتنی تیز اور فاسٹ سرچ اور ایڈوانس جو ہے سسٹمز نہیں دیتا جتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل لوگوں کو دے رہی ہے۔ بات کی جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ہی دنیا میں اور بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی، دنیا میں اور امپلائمنٹ بڑھتی جائے گی۔ مطلب کہ بے روزگاری پہلے ہی کم نہیں تھی، بٹ آنے والے ٹائم میں اور بھی بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ دنیا کی 85% آف پاپولیشن اگین ان امپلائڈ ہو جائے گی، اینڈ اے آئی بہت ڈینجرس ہے ہم سب کے لیے۔ دیکھیں اے آئی آ گیا ہے، ہم لوگ اپنے برین کا یوز نہیں کرتے ہیں، ہم یہاں پر میتھ خود سے سولو نہیں کرتے، ہم اے آئی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سولو کر کے دے دو، اور اے آئی کے آنے سے ہم سب کی دماغ پر بہت جو ہے نا خطرہ ہے، کیونکہ ہم اپنی اسکلز کو یوز نہیں کر رہے، ہم یہاں پر لیزی ہو جائیں گے، ہر کام مشینیں کرنا اسٹارٹ کر جائیں گی۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا بینکنگ سسٹمز میں، کہ وہاں پر ایک کیشیئر ہوتا تھا جو آپ کو آپ کی انکم کیش کر کے دے دیتا تھا، لیکن آج کل بینک میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک اے ٹی ایم مشین ہے جہاں پر آپ کارڈ ڈال کر پیمنٹ نکال لیتے ہو۔ تو جسٹ اے ٹی ایم مشین کے آنے سے ایک جو بندہ آپ کو کیش دیتا تھا، کیشیئر تھا بینک میں، اس میں کیا کچھ آنے والا ہے۔ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے، اینڈ ہم ابھی بھی اپنے پرانے پیٹرنس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میں یہاں پر MBBS کروں گا، میں یہاں پر انجینئرنگ کروں گا اور مجھے یہاں پر جاب مل جائے گی۔ بٹ یہ سب چیزیں فیوچر میں نہیں چلنے والی۔ اگر ہم نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو ہمیں ابھی سے پریپریشن کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آنے والے ٹائم کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پر جتنے بھی میڈیکل فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں۔ جتنے بھی یہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اپنا ہینڈ ریز کریں۔ چلیں اب یہاں پر جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے ایک جو ہے نا میرا ایک کویشچن ہے کہ ایک پروٹین کا اسٹرکچر نکالنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو پوری PhD کی ڈگری میں صرف ایک ہی وہ پروٹین کا اسٹرکچر نکال سکتا ہے، کیا یہ رائٹ ہے؟ مطلب کہ وہ 5 سے 6 سال لگا دیتا ہے صرف ایک پروٹین کے اسٹرکچر کو ڈھونڈنے میں، اور ایک اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کے دوران صرف ایک ہی اسٹرکچر نکال سکتا ہے، بٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1 منٹ میں تقریباً 20 کروڑ اسٹرکچر نکال کے دے دیتی ہے۔ تو آپ اس بات سے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹیکنالوجی کتنا فاسٹ ہو رہی ہے، کتنا جو ہے تیزی سے گرو ہو رہی ہے، اینڈ ہم ابھی بھی اپنے پرانے پیٹرنس میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہاں پر صرف 1 منٹ میں 200 ملین پروٹین اسٹرکچرز دے رہی ہے، جبکہ ایک اسٹوڈنٹ 6 سے 7 سال لگا دیتا ہے ایک اسٹرکچر نکالنے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کس کو پریفر کرے گی؟ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کرے گی، وہ انسانوں کو نہیں کرے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے اور لوگوں کو جو سولوشن ہے وہ فٹافٹ چاہیے، کوئی بھی انسان آپ کی ڈگری کا ویٹ نہیں کرنے والا۔ تو آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں آپ اپنے آپ کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہی لوگ جاب کریں گے آنے والے ٹائم میں جن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نالج ہوگی کہ اس کو کس طرح سے رن کروایا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا خطرناک ہے کہ اس نے گوگل کو بھی ٹکر دی ہوئی ہے۔ گوگل جو مانا جاتا ہے کہ سرچ انجن، ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کچھ بھی پوچھ لو وہ آپ کو جواب دے گا، بٹ یہاں پر اس نے گوگل کو بھی ہلایا ہوا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گوگل کے مقابلے میں اور بھی زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو نا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آنے والا ٹائم بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، اینڈ اگر آپ اس ٹائم میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ نے ٹیکنالوجیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ فیوچر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھا جائے، فیوچر میں اے آئی کیا کر سکتا ہے؟
اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کے والدین گئے بھی ہوں گے سعودی عربیہ میں، تو وہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ سویپرس ہوتے تھے جو وہاں پر نا صفائی وغیرہ کرتے تھے، اینڈ اب وہاں پر کیا ہو گیا ہے کہ وہاں پر مشینیں آ گئی ہیں جو وہاں پر صفائی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مطلب ان مشینوں کے آنے کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں کا روزگار چلا گیا۔ تو آنے والے ٹائم میں یہ گھنٹی آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی جاب کی تیاری کر رہے ہو، کوئی بھی اسکل آپ سیکھ رہے ہو، تو ایسی اسکل ہونی چاہیے جو آپ کو آنے والے ٹائم میں فائدہ دے۔ اگر آپ ایسی اسکل سیکھ رہے ہو جو آنے والے ٹائم میں مشینیں ان کا کام لے لیں گی، تو آپ اس فیوچر میں ٹکنے والے نہیں ہو۔ جس طرح سے نوکیا آؤٹ ہو گیا نا اس مارکیٹ سے، اس نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو آپ لوگ بھی اس مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاؤ گے، اینڈ آپ کے لیے یہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فیوچر آف اے آئی کی بات کی جائے تو آپ کے ہیلتھ کیئر، آج کل یہاں پر آپ کے ڈاکٹرس ہیں، وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینیں آ جائیں گی جو ہر ایک چیز آپ کو چیک کر کے آپ کو میڈیسنس دے دیں گی۔ تو مطلب اے آئی کے آنے سے ڈاکٹر کی فیلڈ بھی خطرے میں، ٹھیک ہے؟ سیکورٹی ڈیفینس اینڈ ٹرانسپورٹیشن، ابھی جو آپ ڈرائیورس لگاتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈرائیورس کی جگہ پر بھی مشینیں آ جائیں گی، آٹومیٹک ہو سکتا ہے کارس آ جائیں جو خود بخود چل رہی ہوں، آپ نے جسٹ میں اس کی سیٹنگز پٹ کرنی ہوں گی۔ بٹ سیکورٹی ڈیفینس جہاں پر آپ کے ابھی باڈی گارڈس ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے پاس مشینیں آ جائیں لوگوں کے پاس، تو ان کی جو بھی خطرے میں ہے۔ ایجوکیشن جہاں پر آج کل ٹیچر سکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں یہاں پر بھی مشینیں ہی کام کریں گی۔ بٹ دیکھا جائے جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرو کر رہا ہے تو یہ obvious یہی سین ہونے والا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جاب ہیں، جتنے بھی لوگ اپنی پریپریشن کر رہے ہیں اپنے فیوچر کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں۔ انٹرٹینمنٹ آپ لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اے آئی کے بہت سارے لوگ اسٹیٹس بنا کے نا ان کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل اے آئی اتنا فاسٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک ایکٹر ہو، آپ ایک سنگر ہو، تو وہ سنگنگ بھی کر سکتا ہے اے آئی۔ اے آئی کا ایسا ٹول بھی ہے جس کو آپ جو بھی دھن کا ہو وہ آپ کو بجا کر دکھائے گا۔ کیونکہ لوگ کس چیز میں بلیو کرتے ہیں، وہ لوگ فاسٹ سروسز میں بلیو کرتے ہیں، لوگ ایڈوانس سروسز میں بلیو کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو آپ اس سسٹم سے آؤٹ ہو جاؤ گے، آپ اس دنیا سے مطلب بہت پیچھے رہ جاؤ گے، لوگ بہت آگے نکل جائیں گے، اینڈ اس دنیا میں آپ کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم نے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے، ہم نے یہاں پر ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہر ایک چیز سیکھنی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان چیزوں سے پیسے کما رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اینڈ جسٹ ہم اپنی ایجوکیشن میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صرف یہاں پر ایجوکیشن میں نہیں گھسنا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے آن لائن فیلڈس اینڈ ایجوکیشن جو اے آئی کی ایجوکیشن ہے اس کو بھی آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوگا، اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہوگا تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ یہاں پر اچھے سے سروائیو کر سکو۔ بات کی جائے منتھلی ایکسپینسز کی، آج کے ٹائم میں پاکستان میں تو 1919 سے 2023 تک اگر دیکھا جائے تو صرف ایک گھر کو چلانے کے لیے، ایک خاندان کو چلانا 1990 میں صرف 1000 روپے کافی ہوتے تھے صرف ایک گھر کو چلانے کے لیے۔ 2000 سے لے کے 2010 تک دیکھا جائے تو صرف 5000 روپے کافی ہوتے تھے ایک گھر کو چلانے کے لیے۔ 2010 سے 2020 تک اگر دیکھا جائے تو 50,000 کافی تھے ایک گھر کو چلانے کے لیے، کیونکہ مہنگائی بڑھتی گئی، ڈالر کا ریٹ انکریز ہوتا گیا، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگر کرنٹ ٹائم کی بات کی جائے، موجودہ دور میں اگر آپ کے گھر میں 1,00,000 روپے کی پر منتھ انکم ہے تو آپ کے گھر کا سرکل صحیح سے چل سکتا ہے، کیونکہ مہنگائی آج کل بہت عروج پر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 1,00,000 پر منتھ انکم نہیں آ رہی تو آپ اس دنیا میں بہت مشکل کا شکار ہو، بہت مشکلات آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گریجویشن کر رہے ہیں، آپ اچھے سے فی الحال سمجھ رہے ہیں ہر چیز کو، آپ اس چیز کو لائٹلی لے رہے ہیں کہ ہماری فیملی ممبرز ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ گھر کو چلا رہے ہیں تو ہم نے بس کچھ نہیں کرنا، ہم نے بس پڑھنا ہے، تو آئی تھنک یہ آپ کی نا بہت غلط سوچ ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ کے جو والدین ہیں وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ پاپا جی آپ کس طرح سے اس گھر کو مینیج کر رہے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اگر آپ کے والد کی سیلری 1,00,000 سے کم ہے نا تو آئی تھنک آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے یہ سب مینیج کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے گھر کا سرکل چل رہے ہیں، آپ کی وہ ایجوکیشن کی فیس کس طرح سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں خود کو۔ آئی تھنک وہ خود کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، وہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوگا کہ آپ پڑھ لکھ لو اینڈ آنے والے ٹائم میں اس کا ایک سہارا بن سکو۔ بٹ وہ سہارا بھی آپ کیسے بنے گی، کیونکہ آنے والا ٹائم ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے، اینڈ اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اپنے والدین کی کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ان کا ابھی سے اپنا ساتھ دینا ہوگا، ابھی سے اپنے ایکسپینسز تو کم سے کم آپ خود نکال سکتے ہیں اگر گھر کے نہیں نکال سکتے۔
बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान में एक मज़दूर की या एक एम्प्लॉयी की कितनी इनकम है, तो अगर एक मज़दूर है, अगर उसको 800 रुपए भी दिहाड़ी मिलती है ना, तो यहाँ पर वो माहाना सिर्फ़ 25,000 रुपए कमा सकता है। बट रिक्वायर्ड कितनी है यहाँ पर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, 1 लाख आपके लिए लाज़मी इनकम होनी चाहिए। बट अगर आप सालाना 12 लाख हो, तभी आपके घर का सर्कल जो है वो मिडल क्लास सही से चल सकता है। बट अगर आप मज़दूर हैं, आपके वालिद साहब मज़दूर हैं, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को कि अगर वो 25,000 उनकी सैलरी है, तो वो सालाना सिर्फ़ 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कमा सकते और वो कितना भी काम करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा महाना 4 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपके वालिद साहब की सैलरी है 35,000 तो वो माहाना सिर्फ़ 4,20,000 ही कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। एंड पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सैलरीज़ इतनी ज़्यादा किसी की प्राइवेट की है ही नहीं। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो हो सकता है आपके वालिद की यहाँ पर 50,000 सैलरी हो, जिससे आप 6 लाख पर माह कमा सकते हो। बट आने वाले टाइम में 6 लाख इनफ नहीं है। आपने अंडरस्टैंड करना होगा इन सिचुएशंस को। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, अब देखें बचपन से लेके अगर हमने डॉक्टर बनना होता है तो हमें एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है। हमें इंजीनियर बनना होता है तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। अगर हमने अकाउंटेंट बनना होता है तो हमें सीए की पढ़ाई कराई जाती है। सेम इसी तरह से अगर हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारी लाइफ के गोल्स बहुत बड़े हैं, पैसे के रिलेटेड हमारे सपने बहुत बड़े हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं? पैसे किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं बताया जा रहा हमें क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये जस्ट हमें अपना नौकर बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये हमें अपनी लाइफ आज़ादी से गुज़ारने नहीं देना चाहते क्योंकि ये हमसे काम करवाना चाहते हैं और उस काम के बदले हमें बस लिमिटेड सी सैलरी दे के वो हमें अपने पीछे भगाते रहेंगे और इस ज़िंदगी में हम सिर्फ़ भागते-भागते मर ही जाएँगे, अपनी ज़िंदगी को कभी भी एन्जॉय नहीं कर सकते। सो फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो क्या फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिल सकती है पैसे के रिलेटेड? आप सारे फंडामेंटल्स इस बुक में पढ़ सकते हो। द बेस्ट बुक फॉर मनी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना पैसे के रिलेटेड कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको पैसे के रिलेटेड एंड मनी प्रोड्यूसिंग के अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको ये बुक दे देगा। रिच डैड पुअर डैड। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट सीरीज का नाम है जिसमें द एक बुक आई थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। इसमें डॉक्टर रॉबर्ट डी कियोसाकी जिनको द बिजनेस टाइकून द बिज़नेस गुरु माना जाता है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई कि एक अमीर बाप किस तरह से सोचता है एंड एक गरीब बाप किस तरह से सोचता है। सबसे बड़ा डिफ़रेंस उन्होंने यही बताया कि अमीर बाप जो है, वो बहुत बड़ी सोच रखता है एंड जो गरीब होता है, वो बहुत ही लिमिटेड सोच रखता है। तो इनमें उन्होंने एक ना मॉडल बनाया जिसका नाम था ईएसबीआई मॉडल। उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 तरह से आप पैसे को प्रोड्यूस कर सकते हो, जिनमें से एक है एम्प्लॉयी, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिज़नेस ओनर, चौथा है इन्वेस्टर। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको रियली फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं मिली ना, तो आपने इस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि दुनिया में आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो, दुनिया में लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। अगर ये मॉडल आपको समझ में आ गया, तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत चेंज होने वाली है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, वो है एम्प्लॉयी कैटेगरी, यू हैव अ जॉब। सबसे पहली जो कैटेगरी है यहाँ पर लोगों की वो लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं किसी न किसी के लिए। उनका जो है ना किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नौकरी कर रहे होते हैं, 30 मंथ बाद उनको सैलरी आती होती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आपका टाइम इन्वॉल्व होता है। बचपन से ही आपने एक बात सीखी होगी, टाइम इज़ मनी। तो एम्प्लॉयी लोग जितना टाइम देंगे उतना ही कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप 20,000 पर मंथ कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप 40,000 पर मंथ यहाँ से कमा सकते हो। अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हो, अगर एक एम्प्लॉयी देखा जाए ना ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 16 घंटे, 24 घंटे में काम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, इसको भी रेस्ट चाहिए होती है। तो अगर आप ओवर टाइम भी करते हो तो आप 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपए कमा सकते हो, ज़्यादा नहीं कमा सकते ओवर टाइम मिला के। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन लोग हैं? वो लोग जो जॉब करते हैं, वो किसी और की नौकरी कर रहे होते हैं जिससे उनको कुछ सैलरी मिल रही होती है, जिससे वो अपना गुज़र-सफ़र कर रहे होते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी क्या चीज़ होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका खुद का कोई जनरल स्टोर हो गया, ठीक है? जिनका कोई क्लॉथ शॉप हो गया, जिनका कोई छोटा-मोटा सा दुकान हो गया, वो उसको रन कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के नौकर होते हैं।
अब एक डॉक्टर भी ना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अगर किसी डॉक्टर ने एक क्लिनिक लगा दी है और वहां पर वो पेशेंट्स को देखता है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप इन जनरल स्टोर वाले लोगों से पूछो ना कि भाई आप क्या करते हो, ये क्या चीज है, वो आपको ये कहेंगे कि हम कारोबार करते हैं, हमारा ये बिजनेस है। बट दैट इज नॉट बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पर अगेन आपका टाइम इन्वॉल्व है। जितना आप टाइम अपने शॉप को दोगे, जितना आप टाइम अपने क्लिनिक को दोगे, उतनी ही आप यहाँ पर मनी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास पैसे तो होते हैं, बट आपको जिंदगी गुजारने के लिए टाइम फ्रीडम नहीं होता। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते। अगर आप बाहर घूमने जाएंगे तो आपने अपनी क्लिनिक का या दुकान का शटर बंद करना पड़ेगा। अगर आपने शटर बंद किया तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। मतलब अगेन आपका टाइम इन्वॉल्व है, अगेन आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, जहां से आप इनकम जनरेट कर रहे हो। तो अगर एक डॉक्टर, ठीक है, खुदा ना खास्ता वो बीमार भी हो जाता है, ठीक है, एक डॉक्टर अगर बीमार भी हो गया, वो 4 दिन क्लिनिक नहीं आता, तो क्या 4 दिन उसको इनकम मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्टिव था ही नहीं अपने काम पर। अगर वो शटर ओपन करेगा तो पेशेंट्स उसके पास आएंगे, उनको वो देखेगा, तभी वो जाके कुछ इनकम जनरेट कर पाएगा। तो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कि वो लोग खुद ही अपने आप के नौकर होते हैं। एंड उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है, वो आती है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर क्या चीज है? यू ओन अ सिस्टम। आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हो जहां पर लोग आपके साथ काम करते हैं। इवन आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आएगी, आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको इनकम आएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बिजनेस ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपने स्टार्ट में थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है, थोड़ी बहुत टीम हायर करके लगानी होती है, एंड वही टीम वही सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है, एंड लाइफ टाइम आपको वहां से इनकम आ रही होती है। यहाँ पर आपके पास टाइम फ्रीडम बहुत होता है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉयमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हो, आप एक ऐसे टीम हायर कर देते हो जो टीम आपके लिए काम करती रहती है, एंड आपको वहां से इनकम होती रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैकडोनल्ड्स, आपको पता है पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ये पूरी दुनिया में इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। KFC, ये भी एक बिजनेस है। इनके टोटल पूरी ऑल ओवर कंट्रीज में अगर देखा जाए तो इनके 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच पे क्या इनके मालिक बैठे हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने नीचे नौकर लगाए होते हैं, और वो नौकर उनके लिए काम कर रहे होते हैं, एंड उन मालकान को पैसे जा रहे होते हैं इन नौकरों के काम करने की बदौलत। सो दैट इज एन एक्चुअल बिजनेस, कि आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हो जहां पर आप एक टीम हायर करके लगा देते हो, वो टीम आपके लिए काम करती रहती है, एंड आपको इनकम आ रही होती है। अब देखें मार्क जकरबर्ग, उसने क्या किया? फेसबुक बना दिया, ठीक है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। मतलब एक ऐसी चीज बना दी जो लाइफ टाइम के लिए उनके लिए काम करती रहेगी। अब देखिए फेसबुक पर टोटल बिलियंस में कम्युनिटी है, वहां से भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा। बट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि लोग किस तरह से कमा रहे हैं इतने ज्यादा यहाँ से। एंड वेरी फोर्थ जो कैटेगरी है हमारी, वो है इन्वेस्टर कैटेगरी। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। कहीं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, वहां पर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, एंड आपका पैसा किसी ऐसे कारोबार में रन किया जाता है जहां से आपको प्रॉफिट दिया जाता है। आप काम नहीं करेंगे, बट आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। दैट इज एन इन्वेस्टर कैटेगरी। अब बात यहाँ पर सोचने की आ रही है कि ये 4 कैटेगरीज हैं जो दुनिया में पैसे कमा रही है, बट इनको देखा जाए तो E&S कैटेगरी, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग फॉल करते हैं। बहुत ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में जाते हैं कि हमने नौकरी करनी है, या हमने कोई दुकान खोलना है। एंड अगर देखा जाए तो दुनिया की 95%, ठीक है, 95% जो आबादी है वो इसी में होती है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में। दुनिया की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में फॉल करती है, जबकि दुनिया का सिर्फ 5% पैसा एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास होता है। और दुनिया की 5% पॉपुलेशन जो बिजनेस एंड इन्वेस्टर कैटेगरी में फॉल करती है, एंड दुनिया का 95% पैसा जो है वो बिजनेस एंड इन्वेस्टर कैटेगरी में होता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बिजनेस एंड इन्वेस्टर कैटेगरी में। तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय आप कितना भी बनो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप किसी दूसरे के लिए काम करोगे, एंड वहीं से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करोगे। एंड अगर देखा जाए तो E&S वाले जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपनी पूरी बॉडी से काम लेते हैं, अपने हाथों पैरों से काम लेते हैं, जिसकी वजह से उनको इनकम जनरेट होती है। एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं, ये जस्ट अपने दिमाग का यूज करते हैं, एंड अपने दिमाग से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये मॉडल अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि आखिरकार लोग इतने ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। सो लेट्स टॉक। दुनिया में आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हो। वन इज जॉब। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको जॉब का फुल फॉर्म मालूम है?
کیا ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پر جاب کا فل فارم پتا ہے؟ جاب کا فل فارم ہوتا ہے جوائن ادرس بزنس. یا تو آپ کسی اور کی بزنس ٹیم میں جاؤ, وہاں پر اس کے لیے کام کرو اینڈ اس کے سپنوں کو پورا کرو. اور یہاں پر جاب میں آپ کے پاس لمیٹڈ منی ہوتی ہے, آپ کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہوتا. مطلب آپ یہاں پر اتنا ہی کما سکتے ہیں جس میں آپ کے گھر کے ایکسپینسز بھی پورے نہیں ہو سکتے. اینڈ آپ کے پاس ٹائم فریڈم کبھی بھی نہیں ہوتا, آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پر آپ کو صبح 8 بجے آفس جانا ہوگا, رات کو 8 بجے واپس آنا ہوگا, پھر سے صبح کو 8 بجے آفس جانا ہوگا, پھر سے رات کو 8 بجے واپس آنا ہوگا اور سونا ہوگا. اینڈ اگین آپ نے یہی کام ریپیٹ کرتے کرتے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اینڈ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور یہاں پر اگر آپ جاب امپلائی ہیں تو یہاں پر آپ کو فائنینشیل سیکورٹی کوئی بھی نہیں ہوتی. فائنینشیل سیکورٹی سے مراد خدا نہ خواستہ کل آپ کو کچھ ہو جائے تو کیا ایسی کوئی بیک اپ ہے آپ کے پاس, ایسا کوئی سسٹم ہے جس سے آپ کی فیملی کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کیا جا سکے؟ اوبویسلی نہیں, کیونکہ آپ یہاں پر لمیٹڈ کما رہے ہو جس میں آپ کے ایکسپینسز بھی پورے نہیں ہوتے, آپ کی ہیلتھ ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہو جاتی ہے. جبکہ بزنس میں آپ کے پاس ان لمیٹڈ پیسہ ہوتا ہے, دنیا کا 95% پیسہ بزنس کیٹیگری میں ہے. آپ کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹائم فریڈم ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک سیٹ اپ کریٹ کر دیتے ہو جو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے اینڈ آپ پیسیو انکم انجوائے کرتے رہتے ہیں. اینڈ یہاں پر آپ کے پاس فائنینشیل سیکورٹی ہوتی ہے, آپ کو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کی فیملی کا فیوچر سیکیور کر سکتا ہے. اینڈ یہاں پر آپ کی اسٹارٹ میں تھوڑی بہت ہیلتھ ڈسٹروائے ہوتی ہے, بٹ جب آپ اچھا خاصا کمانے لگ جاتے ہو تو آپ کی ہیلتھ اگین ٹھیک ہو جاتی ہے. سو بات کی جائے بزنس کی تو لوگ کس طرح سے یہاں پر بہت زیادہ کما رہے ہیں. دیکھیں لوگ کماتے ہیں اپنے نیٹ ورک سے, کیونکہ نیٹ ورک از نیٹ ورتھ. جس بھی بزنس میں کمیونٹی ہوتی ہے, جس بھی بزنس کو آپ اچھا خاصا رن کرتے ہو, جس بھی بزنس میں آپ اسٹارٹ میں ٹائم دیتے ہو, تو وہاں پر آپ ایک کمیونٹی بناتے ہو, آپ ایک ٹیم بناتے ہو, جو ٹیم آپ کے لیے لائف ٹائم کام کرتی رہتی ہے اینڈ آپ انجوائے کرتے رہتے ہیں. فیس بک کے پاس کیا ہے, فیس بک کے پاس ایک نیٹ ورک ہے 2.96 بلین کا نیٹ ورک. اگر مارک زکربرگ یہاں پر 2.96 لوگوں سے صرف ایک روپے بھی چارج کرے تو وہ ایک دن کا کتنا کما جائے گا یہاں سے 2.96 بلینس. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ہے مارک زکربرگ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوگا کیونکہ اس نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا جو آٹومیٹکلی اس کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے فیس بک کو بنا ڈالا, اب وہ ایکٹیو ہے تو بھی اس کو انکم آ رہی ہے, اگر وہ آفس نہیں جائے تو بھی اس کو انکم آ رہی ہے, کیونکہ اس نے ایک اپنے لیے ایک سورس کریٹ کر دیا جو اس کے لیے لائف ٹائم تک کام کرتا رہے گا. اینڈ ویری نیکسٹ KFC کے تقریباً 10,000 برانچز ہیں جہاں پر انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اینڈ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اینڈ اس کے بعد دیکھا جائے سب سے اہم فنڈامنٹل, تو آپ جو سم یوز کر رہے ہیں اوبیسلی ہو سکتا ہے آپ یہاں پر پاکستان کی جیز کے یوزر ہوں گے, تو جیز کے یوزر کے پاس کیا ہے, نیٹ ورک ہے, 75 ملین سبسکرائبرس ہیں ان کے. اب دیکھیں اگر آپ جیز کے یوزر ہیں تو آپ ریچارج کرتے ہیں تو آپ کی کتنی پیمنٹ کٹ جاتی ہے, 2 سے 3 روپے تو اوبیسلی کمپنی ٹیکس کاٹ جاتی ہے, بٹ یہ تو میں بہت لمیٹڈ بتا رہا ہوں, وہ بہت زیادہ کما رہی ہے. اگر 75 ملین لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مطلب 7.5 کروڑ, ٹھیک ہے, 7.5 کروڑ لوگ جیز کی سم یوز کر رہے ہیں, تو یہ ان کا ایک بزنس ہے. اگر جیز کی سم پہ جیز کا اونر صرف ایک روپے ڈیلی کا چارج کرے تو وہ ڈیلی کا کتنا کما رہا ہے یہاں سے 7.5 کروڑ. ٹھیک ہے, اگر وہ 2 روپے چارج کرے ڈیلی کا تو وہ کتنا کما رہا ہے 15 کروڑ ایک دن کا. تو 15 کروڑ وہ ایک دن کا کیوں کما رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا, اس نے ایک ٹیم بنا دی اینڈ اپنا نیٹ ورک بنا دیا جس سے وہ ہر دن کروڑوں میں ارننگ جنریٹ کر رہا ہے. سو یہ ایک سیکریٹ ہوتا ہے جو بزنس مین لوگ یوز کرتے ہیں اینڈ اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں. ایک بزنس مین انسان کیا کرتا ہے, وہ ٹائم لیوریج فارمولے کو یوز کرتا ہے. اب ٹائم لیوریج فارمولا کیا ہوتا ہے, دیکھیں اب ایک انسان ہے, ایک امپلائی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کتنا کام کر سکتا ہے, 24 گھنٹے میں سے صرف وہ 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے, 12 گھنٹے کام کر سکتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے کام کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. بٹ ایک بزنس مین انسان کیا کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم ہائر کرتا ہے 10 لوگوں کی. اب اگر ایک ڈاکٹر بھی بزنس کرنا چاہتا ہے نا اپنے کلینک کو, تو وہ کیا کرے گا, سب سے پہلے وہ اپنے کلینک کو تھوڑا سا بڑا کرے گا اینڈ وہاں پر کم سے کم 10-8 دوسرے ڈاکٹر بھی لگا دے گا جو اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. تو پھر وہی ڈاکٹرز کی ٹیم سے وہ اچھا خاصا منافع کمائے گا اینڈ بزنس کا فائدہ لے گا. تو یہاں پر ٹائم لیوریج کا فارمولا کیسے یوز کرتے ہیں لوگ, کہ وہ اپنے نیچے ایک ٹیم کریٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتی رہتی ہے. اب دیکھیں ایک انسان اگر 24 گھنٹے میں کام کرے تو کتنا کام کر سکتا ہے, 8 گھنٹے, اور اس کو پیسے کتنے ملیں گے, صرف 8 گھنٹے کے ملیں گے. بٹ ایک اگر انسان اپنے نیچے 10 لوگوں کی ٹیم بناتا ہے تو وہ 24 گھنٹے میں کتنا کما رہا ہے, کام کر رہا ہے. یہاں پر اگر ایک انسان 8 گھنٹے بھی کام کرے تو وہ 80 گھنٹے 24 گھنٹے میں کام کر رہا ہے اینڈ اس کو 80 گھنٹے کی پیمنٹ ملے گی. اینڈ اگر ایک انسان کی 100 لوگوں کی ٹیم ہے تو اگر 100 لوگوں کی ٹیم
डेली सिर्फ 8-8 घंटे काम करें, तो वो एक दिन में 24 घंटे में 800 घंटे काम करेंगे एंड उसको 800 घंटे की पेमेंट मिलेगी। सो ये एक सीक्रेट है जो बिज़नेसमैन इंसान यूज़ करते हैं। वो एक टीम क्रिएट करते हैं एंड उसी टीम से वो लाखों की अर्निंग्स, करोड़ों की अर्निंग्स जनरेट कर रहे होते हैं। इवन कि वो एक्टिव हैं तब भी उनको इनकम आएगी, अगर वो एक्टिव नहीं है तब भी उनको इनकम आएगी। सो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए या हमें जॉब की तरफ जाना चाहिए, ये डिसाइड आपने करना है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज़ वन्स अ बिगिनर, कि किसी भी काम की, ठीक है, किसी भी काम या किसी भी चीज़ में जो भी लोग माहिर होते हैं ना, सबसे पहले वो भी इब्तिदाई होते हैं, वो स्टार्टर होते हैं, वो बिगिनर होते हैं। हर कोई अपनी माँ के पैर से सीख कर नहीं आता, लेकिन हर एक चीज़ सीखी जा सकती है जो आपको कल वाले वेबिनार में सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको ये टास्क है कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। एक ऐसी ड्रीम लिस्ट जो आपको अपने लाइफ के लिए बनानी है कि आप आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। आप आने वाले 10 सालों में कितनी इनकम करना चाहते हैं एंड उस इनकम को एंड अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके पास प्रोफ़ेशन कौन-सा है? आप बिज़नेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो? तो कल हम डिस्कस करेंगे कि हम बिज़नेस कैसे करें। हर एक चीज़ आपको डीपली समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे बन सकते हो। हर एक चीज़ आपको कल वाले सेशन में ईज़िली बताई जाएगी, डिस्क्राइब की जाएगी कि आप किस तरह से सोशल मीडिया ब्रांड बन सकते हो एंड किस तरह से आप भी लाखों में इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो फाइनेंशियल एजुकेशन, के आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड कल मिलेंगे कल वाले सेशन में। कल वाला सेशन आप सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपने लाज़मी लेना है एंड अपनी ड्रीम लिस्ट लाज़मी तैयार करनी है कि आप तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।